بھارتی اعلیٰ فتنہ الہندوستان کی جانب سے بس حملے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وفاقی وزراء نے کل کوئٹہ کا اہم دورہ کیا اور اس افسوسناک واقعے میں زخمی ہونے والے بچوں کی عیادت بھی کی۔ اعلامیہ جاری کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اس طرح کے مذموم عزائم جو کہ بھارت کی جانب سے پاکستان کے لیے رکھے جاتے ہیں اس کا پورا مقابلہ کیا جائے گا اور اس طرح کے کسی بھی واقعے کی مزید اجازت نہیں دی جائے گی۔ بریگیڈیئر وقار حسن ریٹائرڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ ٹو یو وقار حسن صاحب، کیسے ہیں آپ؟ کل یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا، بٹ دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم کہ بلوچستان میں اس طرح کا کوئی واقعہ کیا جا رہا ہے۔ دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم کہ ہمارے بچوں کو اٹیک کیا جا رہا ہے۔ ہم آبویسلی یہ سوچ رہے تھے کہ بھارت کی جانب سے اس طرح کی کوئی کارروائی کی جا سکتی ہے اور اس سے پہلے بھی کرتا رہا ہے۔ دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم بٹ اٹ از اباؤٹ دا ہائی ٹائم بیکاز یہ سیکنڈ ٹائم ہوا ہے کہ اس طرح کا بڑا واقعہ ہمارے بچوں کے اگینسٹ کیا گیا۔ جی بالکل، اس میں آئی تھنک ابھی ایک تو پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ کی ڈٹرمنیشن ہے کہ چاہے ٹی ٹی پی ہو چاہے بی ایل اے ہے، اور تھوڑا اس میں ہائی لائٹ کر دوں کہ جب ان کے باپ کو اتنی پھینٹی پڑی ہے پچھلے ہفتے، تو ناؤ اٹس ویری کلیئر کہ فرسٹریشن تو ہے وہاں پہ، لیکن یہ فتنہ ہندوستان ہے، فتنہ الفارج ان کو جڑ سے اکھاڑا جائے گا۔ اور میری اپنی انشاءاللہ اسسمنٹ ہے کہ بائی اینڈ آف 2025 ان کا ایک بدلہ بھی نہیں بچے گا، اینڈ ناؤ آئی تھنک ایون پیپل آف بلوچستان آر ریڈی۔ دوسرا جو ضروری میسج ہے فار دا پیپل آف بلوچستان ہے، مینگل صاحب ہیں جو ڈسٹریکٹ ہوئے ہیں، کہ ابھی آپ بیسیکلی اینالائز کر لیں کہ کس حد تک یہ بلوچ حقوق کی لڑائی ہے۔ بیسیکلی اٹس ٹیررزم، دے آر ہائرڈ گن، بھارت فنڈ کرتا ہے، اور اس میں اچھا مائنڈ سیٹ آپ دیکھ لیں، چاہے جعفر ایکسپریس تھا وہاں بھی فیملی تھی، یہاں بچیاں ہیں۔ فرسٹریشن اتنی ہے بھارت میں کہ ابھی کچھ کال بھی شاید آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ وہ کہتے ہیں کچھ کریں ادر دین ملٹری ٹارگیٹس انگیج کریں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دوول ہو گیا، موڈی ہو گیا، جن کے آپ نے مائنڈ سیٹ دیکھ لیا ہے کہ جہاں پہ پھر چیلنج کیا پاکستان ملٹری نے، ایئر فورس نے، وہاں پہ تو بھیگی بلی بن گئی اور یہاں پہ معصوموں کو اٹیک کیا جائے۔ دوسرا آئی تھنک یہ پانچوں ڈومین میں لڑائی ہونی ہے۔ ابھی ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے چائنا میں، جہاں پہ متقی صاحب بھی گئے ہوئے تھے، اور دیر از آئی تھنک سم انڈرسٹینڈنگ کہ یہ چیزیں اس طرح نہیں چل سکتی، ریجن نے اکٹھے گرو کرنا ہے، تو آپ کو بیسیکلی سی پیک کی ایکسٹینشن دی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ مل کے کام، اس سے بھی آئی تھنک کچھ فرق پڑے گا، کافی ساری بیسنگ وہاں سے ہوتی ہے، تو یہ ڈپلومیٹیکلی بھی آپ نے کرنا ہے، ملٹریلی بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ عوام حوصلہ رکھے، اگر ہم نے بھارت کو جس طرح فیلڈ مارشل عاصم منیر پہلے کہہ چکے ہیں کہ جہاں مطلب 1.5 ملین جو بھارتی فوج ہے وہ ہمیں انڈرمائن نہیں کر سکی، تو 1500 بندہ تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ ضرور ہے یہ خاص انوائرمنٹ ہے جس کے اندر سنیک اٹیکس ہوتے ہیں، لیکن میرے خیال میں دشمن جو ہے نہ صرف بزدل ہے، بے شرم ہے، بلکہ آئی وڈ سے غلیظ ہے اور گھٹیا ہے۔ I also want کہ آپ few words اس بات پر بھی کہیں کہ یہ جو لوگوں کے دماغوں کے اوپر ایک بلر کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی بلوچستان میں جو یہ تنظیمیں کام کر رہی ہیں وہ اپنے حقوق کے لیے لڑ رہی ہیں، اپنے حقوق کے لیے کام کریے۔ اگر آپ اپنے حقوق کے لیے کام کر رہے ہوتے، اگر آپ اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہوتے، تو آپ معصوم بچوں جن کو اس پورے معاملے کا شاید ہو سکتا ہے علم بھی نہ ہو، ان کو نہیں اٹیک کرتے، ان کی بس کو نہیں اٹیک کرتے۔ پھر آپ جو واقعہ جعفر ایکسپریس کا ہوا وہ نہیں کرتے، وہاں پر آپ کو فیملیز کو، عورتوں کو زد و کوب نہ کرتے، ان کو ٹارگٹ نہ کرتے۔ تو آئی ریئلی وانٹ، بیکاز کیا ہوتا ہے، پیپل نو ہاف آف دا اسٹوری کہ بلوچستان کے عوام کو ان کے حقوق نہیں مل رہے اور اس کے لیے وہ کھڑے ہو رہے ہیں، بٹ جن کو اپنے حقوق نہیں مل رہے ہوتے وہ ایسے جا کے معصوموں کی جانیں نہیں لیتے۔ جی بالکل، یہ آئی تھنک نہ مطلب نہ انسانی ٹریڈیشن ہے نہ تو بلوچ ٹریڈیشن ہے۔ اگر آپ بلوچ ٹریڈیشن کی دیکھیں، اسپیشلی ویمن اور چلڈرن کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، ڈسپائٹ کہ وہ کنزرویٹو معاشرہ ہے، لیکن دیٹس ویئر اٹ از پوسٹ ٹو تیرا میں اٹ از ایزیئر ناؤ کہ آپ مینپولیٹ کریں ٹروتھ کو اور سوشل میڈیا کے تھرو یوتھ کو۔ دوسرا آئی تھنک ڈیموگرافک بڑی ضروری ہے، ٹائم پیپل فرگیٹ اٹ، اور اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ لیٹس سے وی پوائنٹ ٹو اے پرٹیکولر ایتھنیسٹی، لیکن یہ ہے کہ اس میں آلموسٹ 44% تو پشتون ہے، وہ زیادہ سٹیبل ہے علاقہ جو، باقی جو ہے اس میں 3-4 آئی تھنک ٹرائبس کے اندر پھر ڈیزنٹ ایلیمنٹ کہہ سکتے ہیں۔ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آل دا ٹرائب، اگر آپ بگٹی ٹرائب کہتے ہیں تو اس بعد بگٹی صاحب وزیر اعلیٰ بھی ہیں وہاں پہ، اس طرح کافی جو اس میں ممبرز ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں، مریض ہیں یا مینگلز ہیں، لیکن اس کے اندر پھر آپ دیکھ لیں جس طرح بھی مینگل صاحب کو میں ہمیشہ کہتا ہوں، مینگل صاحب کا بھائی تو پھر لشکر بلوچستان بھی چلا رہا ہے نا، ادھر آپ پالیٹکس بھی کرتے ہیں، سب سے زیادہ انڈسٹری جو ہے بلوچستان میں ان کی ہے، تو پھر کون سے حقوق؟ بات یہ ہے کہ وہاں پہ پھر وڈیرا شاہی بھی ہے کسی حد تک، جو سرداروں کا کنٹرول ہے اس میں بھی آئی تھنک دین دیر از آئی تھنک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ کہ آپ کیٹیگری اے بی ایریاز کو ختم کر کے وائی بلوچستان شوڈ بی ڈیوائڈیڈ، کہ اس میں
85% या 90% इस पे ब्रिगेडियर साहब उन लोगों को बिल्कुल फ़ायदा नहीं उठाने देना चाहिए जो अपने किसी भी पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए किसी भी तंजीम के साथ मिल जाते हैं। व्हेन इट इज़ क्लियर कि कुछ तंजीमें पाकिस्तान के हक़ में नहीं है, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, उनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, देन इन शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू एवरीवन कि उसने पाकिस्तान के साथ अगर खड़े होना है तो उसका मौक़िफ़ क्या होना चाहिए। ब्रिगेडियर साहब हम मौजूद रहिएगा। कल DGISPR की जानिब से एक प्रेस ब्रीफिंग भी दी गई और इसके ऊपर एक मैसेज भी उनकी जानिब से सेंड किया गया, ये जो सारा वाक़या हुआ है। और पाकिस्तान बार बार ये बात कर रहा है कि हम अपने मुल्क में भी अमन चाहते हैं, हम दूसरे मुल्कों में भी अमन चाहते हैं। उनका मज़ीद क्या कहना था पहले अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं, फिर आपसे गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। DGISPR के इंटरव्यू का कुछ हिस्सा आपने सुना और बात और मैसेज बिल्कुल क्लियर है। इस मैसेज को आगे बढ़ाते हैं। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वकार साहब, हम पहले ही शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई भी मिस एडवेंचर इंडिया की जानिब से प्लान किया जा सकता है, एंड येट आई थिंक हम आराम से नहीं बैठे हैं। वी आर प्रीटी प्रिपेयर्ड, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि भारत कैन गो फॉर एनीथिंग बिगर ओ कैन प्लान एनीथिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। सो वेयर आर वी स्टैंडिंग व्हेन वी अंडरस्टैंड, और हमें पता है कि भारत की क्या अज़ाइम है। एक तो मैं थोड़ा सस्पेंड दे दूं बिकॉज वी आर इन टर्की, तो यहाँ से लेट्स से हाउ दे व्यू पाकिस्तान। मिडिल ईस्ट को बहुत ज़्यादा देखा जाता है, अफ्रीका को, तो इट्स बीइंग कंसिडर्ड एज अल्लाह के फजल से गारंटर ऑफ पीस इन साउथ एशिया एंड द रीजन। बिकॉज न्यूक्लियर वॉर की बात की थोड़ा एक्सपैंड करें, पहले भी बात हुई है कि इसमें ना सिर्फ 1.5 अरब आबादी जो है जैसे भारत की, बल्कि एक्सटेंडेड जो पॉपुलेशन है साउथ एशिया की 2 अरब से ज़्यादा बन जाती है, वो पूरी तरह इफेक्ट भी होगी, करोड़ों लोग उसमें मारे जाएंगे। और ये स्टडीज हैं, और इसमें अगर आधे एटम बॉम्ब चले जो उनके पास जैसे वॉर हेड है, इट अफेक्ट्स एंटायर साउथ एशिया एंड अप टू टर्की। यूरोप जो है इसमें न्यूक्लियर विंटर आ जाएगा फॉर नेक्स्ट लेट्स से 6 months to 1। ये है इम्पैक्ट किस तरफ मूडीज को पुश कर रहा। तो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सिर्फ रोका फॉर इंटरनेशनल पीस काम, दैट्स व्हाई इट इज बीइंग एक्नॉलेज। दूसरा जो है आई थिंक जो डिटर्मिनेशन है उसमें पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर कर दिया है। भारत को पता है इनके साथ क्या, ये आई थिंक थोड़ी मुनाफिकत है वेस्टर्न वर्ल्ड की, आई वुड से, कि ये लड़ाई वो है जो लाइव देखी गई है थ्रू सैटेलाइट्स। अगर हम देख सकते थे जैसा एवीएम औरंगजेब ने दिखाया एक एक लेट्स से मिसाइल और एयरक्राफ्ट, तो दे हैव सीन इट व्हाट हैज हैपेंड टू इंडिया। 300 किलोमीटर का एरिया खाली हो गया था बिकॉज दे हैड टू पुश बैक रफाज। और उधर अभी आई थिंक अभी इनके अपने शिवसेना के लोग कह रहे हैं, अभी मिस्टर रनौत है इनके एक लीडर हैं, वो कह रहे थे जी कि आपने मनोबल गिरा, यानी मुराद जो इंडियन आर्मी का डाउन किया है। तो ये हकायक आहिस्ता आहिस्ता चीजें सामने आएगी। अभी आ जाते हैं प्रेपरेशन पे, डीएस्केलेशन में। आपको याद होगा ऑपरेशन पैराक्रम में बड़ा टाइम लगा था, तो उसमें फेज चीजें होगी। हमारे भी टारगेट्स लॉक्ड हैं। शायद अगले प्लान जो है, अगले जो 10 आई वुड से ऑप्शन है, वो ऑल इस पे तैयारी अगर कोई करता है मूवी, मेरा ख्याल बहुत बड़ा बेवकूफ होगा, तो मेरा ख्याल 3rd राउंड खेलना तो वो खेल ले इंशाल्लाह, मुंह तोड़ जवाब नहीं लेगा। लेकिन इसके दौरान इस पे कोई इंटेल है कि क्या भारत वाकई इस तरह का कुछ प्लान कर रहा है, या वो इसी तरह से पाकिस्तान में या बलूचिस्तान में अपर एरियाज़ में और खैबर पख्तूनख्वा में इसी तरह के वाक़यात जो कल हमने जिसनौर का वाक़या देखा है, इस तरह की कोई प्लानिंग कर रहा है या कुछ बड़ा? इज़ देयर समथिंग इंडिया प्लानिंग अगेंस्ट पाकिस्तान? जी इंटरनली तो दे विल कीप, देखें ना, वो तो कॉल्स करते हैं लाहौर को हिट करें, पंजाब को करें, कराची को करें, मतलब एक डिजायर तो है। और ये आई थिंक एक मकार और बुज़दिल आदमी की या एक स्टेट की कोशिश हो सकती है। लेकिन एज फार एज ओवरऑल सिचुएशन का देखें, मैं हमेशा कहता हूँ भारत को चॉइस, अगर आपने परपेचुअल स्टेट ऑफ हॉस्टिलिटी में रहना है कि ट्रिगर्स के ऊपर उंगलियां हो, मिसाइल तैयार हो और आप पीस की भी बात करें, ज्यादा नुकसान भाई भारत का है। अभी आप देख लें एविएशन फ्लाइंग में इसका ज्यादा नुकसान हुआ है। एडजस्ट करने नहीं आएगी। पाकिस्तान तो भी अपना वेस्ट एशिया के साथ हमारा ओपन है, वी कैन ट्रैवल टू यूरोप, जो आप लॉक हो जाएंगे और उसमें आप ही का नुकसान है। अभी एयरलाइन सफर कर रही है, उसके बाद बिजनेसेस है, अभी एप्पल कंपनी को का यहाँ से ले, हु वुड इन्वेस्ट इन इंडिया, जो अगर लेट्स से परपेचुअल स्टेट ऑफ हॉस्टिलिटी रहती तो कितना एक सस्टेन कर सकता है। ये बेसिकली फेस सेविंग है और इंशाल्लाह हम इससे भी बाहर निकलेंगे। और इंटरनली सफारती सतह पर पाकिस्तान को अभी रिसेंटली सफारती सतह पर जीत भी हासिल हुई, चाहे फिर वो यूनाइटेड नेशंस हो। ओवरऑल जो एक नैरेटिव आफ्टर दिस एडवेंचर दैट इंडिया ट्राइड टू डू अगेंस्ट पाकिस्तान, उसके बाद भी पाकिस्तान को एक डिप्लोमेटिक एज मिला है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि भारत ने हार नहीं मानी है। आई मीन वो भी लॉबिंग कर रहे हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि अपना नैरेटिव उन्होंने जो बिल्ड किया है उससे वो किसी तरह से कामयाबी दिला सकें कि जी पाकिस्तान की जानिब से दहशत गर्दी हो रही है एंड सो ऑन, और यहाँ से दहशतगर्द। और इसी सिलसिले में हमने देखा अभी आखिरी जो अफगानिस्तान के साथ उनके राबते चल रहे हैं, ज़रा इस पर मुझे जाना है, इस पर बात करनी है कि डिप्लोमेटिकली तो उनकी जानिब से भी चीज़ें की जा रही हैं। आर वी अवेयर ऑफ ऑल द थिंग्स दैट दे आर डूइंग? आई थिंक इस पे मुफा इस पे काम भी कर रहे हैं। एक हमारी ये सिलेक्शंस हुई पास्ट में, तो समहाउ देयर वाज अंडरस्टैंडिंग कि रीजन ग्रो करेगा और इकट्ठे रहना है और पीस की तरफ ज्यादा आपका रहा।
लेकिन दिस आई थिंक क्राइसिस हैज शोन, जब वॉर ने की जी कोई उस तरफ से ठंडी हवा नहीं, शुड बी वेरी क्लियर। और ट्रम्प ने भी कहा 1000 साल से ज्यादा लड़ाई, तो ही वाज टॉकिंग ऑफ सिविलाइजेशनल वॉर, जो आई थिंक डिबेट होनी चाहिए। इट इज अ सिविलाइजेशनल वॉर, फिर है तो फिर टू नेशन थ्योरी सी वजह से आई, तो इट्स अ लॉन्ग टर्म बैटल जो आपने लड़नी है। दूसरा मेरे ख्याल में इस वक्त एंड ऑनवर्ड वी शुड बी वेरी वेरी एग्रेसिव, चाहे इंडस वाटर ट्रीटी है, चाहे आपका नैरेटिव है, और इसमें आई थिंक अच्छी टीम तैयार हुई है। तो देखिए इसको परसिस्टेंटली मीडिया ने भी जिंदा रखना है, बिकॉज देखें भारत में तो मीडिया 10 साल से कर रहा था, और हम बाय एंड लार्ज वी वुड टेक इट वेरी लाइटली, बिकॉज माइंड्स को तैयार किया जाता है। तो एक लंबी लड़ाई है जो आपने लड़नी है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान के पास इस वक्त आई थिंक इन टर्म्स ऑफ नैरेटिव जो है चीजें दिखाने की हैं, चाहे वो टेररिज्म है, चाहे पहलगाम की इंक्वायरी है, चाहे इंडस वाटर ट्रीटी, सारी वायलेशन जो है बायलैटरल और इंटरनेशनल ट्रीटी तो भारत कर रहा है। तो उसमें आई थिंक यू हैव अ वेरी स्ट्रांग पॉइंट, एंड नाउ द प्रेस्टीज ऑफ पाकिस्तान इज नाउ बिकम एट पैरिटी विद इंडिया, तो उस लिहाज से आपको ट्रीट किया जाएगा। दैट्स व्हाई ट्रम्प ने कहा दोनों साइड हैं। तो मेरे ख्याल में भारत को खुद इसको रिव्यू करना चाहिए। आई थिंक एग्रेसिवली आप परस्यू करें टिल द टाइम इनके अकल ठिकाने नहीं आती। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर वकास साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम और अपना तज्जिया इस पूरे मामले पर हमारे साथ शेयर किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।